ขอเสียงปรบมือต้อนรับตำนานทั้งสองท่านครับไอดอลคุณจอห์นเซนและก็บิ๊กโซโซแคมเปมาเลยครับอยู่ตรงหน้าเราคือให้ทั้งสองท่านนั่งเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ไม่ดูตัวเล็กไปมากกว่านี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลว้าว 1 2 3 1 2 3 yes I will allow you to off the rock and roll you should I love it ขอเสียงไมค์ขึ้นนิดนึง it's comfortable and it's so light for me it's too hot in Bangkok This is good for you เขาบอกเขาชอบมากเลยนะชุดนี้แต่ว่าเขาเลือกเองแล้วก็ใส่สบายมากๆเอาแบบชุดนี้ไอเดอร์ And it's the perfect color. Color. The color. That one better. โอเคนะครับตอนนี้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก่อนอื่นเลยต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่งานของเราก่อนนะครับแล้วก็อยากแอบถามนะก็คือเป็นเพื่อนอะไรกันมา Oh, very happy. After the game, we went to Mimosa restaurant, Italian. Was it Mimosa? Mimosa was really nice. Mimosa พัฒนาอิตาลีใช่ไหมครับที่ Mimosa นะ And then wherever Ben took us, I don't know the name. Oh, the sky with oh my god. Skywalk. The skywalk. I did the skywalk and I was so afraid. You so afraid? Oh my god. You were afraid? Yeah, I looked and I was no. It's too far up. No, I didn't go to. I was no. You got the right? Too scared. Too scared. Yeah. สูงเกินไปนะตื่นมาความสูงเกินไปเขาไม่กล้าครับ เหมือนผมเลยตอนผมไปตื่นมหานครผมกลัวแบบนี้ไอ้กันเลยเป็นแบบเดียวกันโรคกลัวความสูงอ่ะเรามาคุยในเรื่องของเราดีกว่านะฮะคืนนี้นะครับเดี๋ยวเชลซีจะพบกับอาร์เซนอลนะครับทั้งสองคนมีความคิดเห็นไงกับเกมนะครับคืนนี้บ้างครับ So, if we looked at the results from last night, I think this game is even more important for the team who wants to try and push and put pressure on Liverpool. Obviously, I hope that Chelsea will win. I think for the neutral, I think it will end up being a draw, but it should be a good game. I think Arsenal-Chelsea is always a game of quality with a lot of quality players. Two teams who have many great players. Let's hope for an exciting game for everyone. ก็คุณจอห์นเซนก็บอกว่าแน่นอนว่ามันเป็นทีมที่เกมที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็ทั้งสองทีมนะครับพยายามที่จะจับผลงานเมื่อคืนผลสกอร์เมื่อคืนใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแล้วทั้งสองทีมเนี่ยพยายามที่จะชนะเพื่อที่จะขึ้นไปไล่ลิเวอร์พูลให้ได้นะครับแล้วก็ไม่ว่ายังไงก็ตามเกมระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลเนี่ยมันเป็นเกมที่น่าจะดีมากๆครับเป็นเกมที่มีคุณภาพมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาหวังว่าเชลซีจะชนะส่วนตัวเขาเองแต่ว่าเขาก็คิดว่ามีโอกาสที่จะออกหน้าเสมอได้เยอะนะครับประมาณนี้ครับ Hello. How this game played out is that's better. You know, when I look at the league, also pretty visually, it doesn't look good visually, but one win can boost them up to I think third or fourth, I think, not sure. And they need the win. Arsenal need the win big time. But
where Arsenal is at the moment, it's just that I'm not saying it's like City and can't understand why they're losing. But I think with Arsenal, I think they get a draw. I think that's a good kind of point because Chelsea is playing really good football now. They're kind of firing on cylinders. They had good kind of results in Europe as well. So the guys up front are happy. They feel they're in the mood. They're cooking together. So it'll be a difficult game. But you've got a fantastic back four with Arsenal, and they should be able to, and the goalkeeper should be able to handle that with Rice. But other than that, the front guys are not firing all cylinders. I wish they were, but they're not at the moment. For whatever reason, it's just not there. So I think if they can get a draw and then pick up the kind of confidence, really good result for Arsenal. They need to play well. That's what they need to do. They need to have a good performance for them to look and say, okay, let's kick on. If they're going to win, I think it'll be fantastic, great. But where they are at the moment, where Chelsea, I think they're happy where Arsenal, how they're playing and how they're feeling. I think it's just how they're feeling now. That feeling is they're feeling, oh, is it happening? I think Odegaard coming back in, I think that's really good for them. I think we probably hope they start and control that midfield more. But yeah, I think it'd be great to have a win, but I think it might be a draw. Okay. จำได้ไหม Sorry, do apologize. ยาวสักหน่อยนะ It should be a win, but we're going to draw. สรุปสั้นๆคือว่ามันน่าจะชนะแหละแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะเสมอมากกว่านะครับก็คือโดยรวมแล้วสรุปสั้นๆว่าทีมประมาณว่าจากผลงานที่ผ่านมาเนาะมันก็ได้ดีมากสำหรับอาร์เซนอลกันหลายคนรู้แต่ว่าอาร์เซนอลก็โดยรวมแล้วจากที่ผมสรุปทีมเมื่อกี้นะเรามีทีมที่ดีเรามีแบ็คโฟร์ที่ดีเรามีสปริตที่ดีเรามีทีมไรที่คอยช่วยด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้เชลซีก็เป็นทีมที่ดีขึ้นเยอะเลยนะครับพยายามเล่นฟุตบอลเยอะขึ้นเลยนะครับแล้วก็ไปยังเชลซีและเชลซีก็ยังมีผลงานในยุโรปที่ดีมาก่อนด้วยนะครับก็เป็นเกมที่ยากแต่ว่าถ้าอาร์เซนอลชนะที่เขาบอกทีถ้าอาร์เซนอลชนะมันก็เป็นเรื่องดีที่จะบูสต์เรากลับมาได้บูสต์อาร์เซนอลกลับมาได้นะครับแต่ถ้าอย่างน้อยถ้าเสมอก็ยังดีอยู่ก็ยังทีมสปริตไว้ได้อยู่นะครับนะก็สรุปอีกทีก็คือเขาหวังว่าถ้าชนะเยี่ยมมากแต่ว่านะครับเขาก็คิดว่าน่าจะออกหน้าเสมอมานะครับพูดถึงสมัยก่อนกันดีกว่าไปพูดถึงอดีตนิดนึงย้อนพูดถามถึงทั้งสองท่านเลยโดยเฉพาะคุณไอเดนดูจอห์นสันครับถามว่าเฮ้ยตอนที่ช่วงเวลาที่อาร์เซนอลกับเชลซีเนี่ยเจอกันในสนามเนี่ยแล้วพวกคุณต้องเจอเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างในศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับบรรยากาศในลอนดอนดาร์บี้แมตช์สมัยที่เขาเตะบอลเป็นยังไงบ้างYes, so in my first years at Chelsea, Arsenal were always the stronger, better team and the club that we wanted to become as Chelsea. And slowly but steadily, and I think especially after Mourinho arrived, we balanced and found the balance and we've managed to equalize Arsenal and the standards that they set. I think for a London derby, Arsenal-Chelsea is one of the biggest, but always the biggest for quality football. We have other rivals, and we have one thing in common: we really don't like Tottenham. Yeah. Do you agree? Yeah. Everyone? Agree. Everyone agrees. ไม่ชอบทำหน้าเหมือนกันใช่ไหมครับไอเดอร์บอกนะไม่ใช่ We don't like Tottenham. มีคนเรียกรับคนหนึ่งแล้วก็นะครับก็เขาบอกหลังจากที่โชเซ่มูรินโญ่เข้ามาที่เชลซีนะครับก็ลอนดอนดาร์บี้ระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลเนี่ยเริ่มสูสีกันมากขึ้นเริ่มมีมาตรฐานที่สูงมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเป็นเกมที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็ย้ำอีกทีอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าอย่างหนึ่งที่เป็นคนได้เห็นตรงกันก็คือว่าทั้งคู่คือหมายถึงเชลซีและอาร์เซนอลเราไม่ชอบสเปอร์เหมือนกันนะครับเห็นด้วยนะ Yeah, I agree with Ida. I think as when I left Tottenham to go to Arsenal, you always had that proper rivalry, quality
and ambition as well. You know, both teams wanted to kind of not fake. You know, some teams trying to say, oh yeah, we're doing this, we're spending, but they're not really doing it. You know, I mean, Chelsea and Arsenal really want to do it. They don't want to. They don't think about it. It's and keep on thinking about it. They actually go out and try to make it happen. I think that's the big difference between Arsenal and Chelsea and the rest of the London clubs. They're all within the budget, but sometimes you've got to push the boat out. And Arsenal and Chelsea have always done that. And I think with the rivalry, he was there, Ida was there, Hasselbank, all these guys, Drogba later on, Frank Lampard coming through, being a fantastic player, always a threat, in and around the box, from in the box to like 25 yards. So, they had some top players, and you have to respect that on the pitch. You cannot really be sloppy because one slip, anything can happen. One of the biggest games I remember in the FA Cup final, that was a really good game as well. I know we came up on top, but it was a tight game. It took two incredible goals to kind of make it happen. So that kind of rivalry is there. I think the fans feel that. I think it's good for the fans. I think it's good for football. นะครับก็เหมือนเดิมยาวเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ Some guys are really tough opponents. แล้วก็อย่างแรกคือที่เขาบอกในช่วงแรกก็คือว่านะครับเชลซีกับอาร์เซนอลเนี่ยเป็นไรวัลเป็นคู่แข่งที่เป็นคู่แข่งจริงๆนะครับเป็นคู่แข่งจริงๆที่แบบว่าไม่ต้องเฟกันไม่ต้องเฟกันบางทีมในลอนดอนคือแบบมันมาบอกว่าเอ้ยมันเป็นลอนดอนดาร์บี้นะที่แบบว่าลอนดอนดาร์บี้นะที่แบบต้องมาสร้างอารมณ์กันแต่ว่าระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลเนี่ยเขาย้ายแบบสเปอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องเฟกไม่ต้องเรื่องนี้เขารู้สึกได้จริงว่ามันคือลอนดอนดาร์บี้จริงๆนะครับแล้วก็พอเขาย้ายมาเขาก็เจออย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่าเชลซียุคที่เขาเจอแบบเดอร์เซ่เขาเจอเรื่องของอัสเซอร์แบงค์ใช่ไหมครับที่ผมรู้จักและผ่านยุคนี้เขาบอกว่าตอนนี้เขาเล่นเนี่ยทุกอย่างมันอันตรายมาก3คนนั้นเขายกตัวอย่างมาคือเชลซียุคนั้นอันตรายมาก25 หลาหน้ากรอบประตูเนี่ยไม่สามารถติดพลาดได้เลยลื่นครั้งหนึ่งปุ๊บออกประตูเลยตอนที่เขาเล่นเขารู้สึกแบบนั้นได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่เกมในคัพไฟนอลที่เขาเล่นในการนะครับเกมมันก็เป็นเกมที่ใกล้เคียงมากแล้วก็ค่อนข้างจะสูสีแล้วก็ดีมากๆนะครับเกมนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับครับผมถามทั้งสองท่านเลยครับ ยุคเก่ากับยุคใหม่มองทีมตัวเองในยุคปัจจุบันกับยุคอดีตแตกต่างกันแค่ไหนยังไงครับคำถามอย่างสั้น So I think Arsenal at the time were absolute top, and then Chelsea came later and were absolute top. At the same level, now they're at the same level, but not absolute top. They're sort of third, fourth place, not unless something strange happens, not ready to fight for the championship just yet. Maybe in 1-2 seasons, but when in our era, I thought we were absolute top. They were first. We sort of came after Arsenal and equal. Now they're equal, but at a slightly lower level. ก็ความเห็นของคุณเจสันคือว่าในยุคของเขานะครับอาร์เซนอลมาก่อนถูกไหมเป็นทีมท็อปก่อนแล้วเชลซีก็ตามขึ้นมาเป็นทีมท็อปทีหลังนะครับสองทีมในยุคของเขาคือทีมที่เป็นท็อปที่ลุ้นแชมป์ทั้งอาร์เซนอลและเชลซีแต่ว่าพอมายุคนี้เป็นทีมท็อปเหมือนกันแต่ว่าเลื่อนลงมาหน่อยแล้วก็เป็นทีมที่ถ้าพูดตรงคือเป็นอันดับ3อันดับ4แล้วก็ลุ้นแชมป์แหละแต่เขาบอกลุ้นแชมป์แหละแต่ว่าอาจจะสัก2 ปีข้างหน้าทั้ง2 ทีมมันจะกลับมาลุ้นแชมป์ได้ไหมในยุคของเขานะครับอาจจะผมคิดว่าเซอร์เวย์อาจจะไม่ได้ที่แบบนั้น I think when I look back at Arsenal, Arsene Wenger, he inherited a really fantastic side, incredible back four, solid team, and he just brought a philosophy into and brought in certain players after as well. Thierry Henry,
was amazing. Patrick Vieira was instrumental. You know, it's fantastic. So I feel the top situation is playing at that time was amazing, and then I joined and it just got to another level, which is great. And I was just loving being around such amazing players who took their craft seriously, and that's amazing kind of to wake up every morning and you go training and you just know you're going to get challenged and you know that there's quality and you get better as well. You get tested every training session, and that's how it is. Then when you come to the games, you're really ready to go. I think now with Arteta, he had to get rid of a lot of players. Players on big money are not doing it, so he had at least a couple of years to get rid of these players. Now he's got his team. He's come incredibly close over the last 2 seasons. Hopefully he hasn't run out of gas, because sometimes that takes a lot out of your system to go so close and you fell at the last moment. Where they are now, the level, they're not, for whatever reason this season, they're not the level from the last 2 seasons. I think the last 2 seasons have taken mental toll on them. Hopefully they can recover. We see, against Chelsea, but they're not at the level they need to be because they've been there. They've just missed out. They've played top football, but they're going through a little bit of a blip, and they need to get out of this. And hopefully, but they're not at the same level that me and Ida were playing at him at Chelsea, me at Arsenal. They need to get back to that if they really, the old saying, if you want to be the best, you got to beat the best. โอเคก็เขาบอกว่าในยุคของเขาที่เขาเล่นนะครับก็เขามาถึงปุ๊บแล้วก็อาร์เซนอลคือทีมท็อปเช่นกันแล้วก็อาร์เซนอลเข้ามานะครับแล้วก็เอาฟิโลโซฟีของอาร์เซนอลเนี่ยเข้ามาใช้กับทีมซึ่งมันปรับให้อาร์เซนอลเป็นทีมที่ดีขึ้นแล้วก็โมเดิร์นขึ้นแล้วก็มีอาร์เซนอลเอาผู้เล่นที่ระดับท็อปเข้ามาที่ตรงกับปรัชญาของอาร์เซนอลเข้ามานะครับอย่างเช่นนายกรีพาทิกเวียร่าที่เขายกตัวอย่างนะครับเขาก็รู้สึกว่าทีมต่อหน้าคืออยู่ในตัวของแมนที่ดีแล้วก็ระดับท็อปมากและเขาก็ชอบที่เขาได้เล่นทีมแบบนี้เพราะเขารู้สึกว่ามีการมีเขาชอบที่จะตื่นเช้ามาในทุกๆเช้ามาซ้อมเขารู้สึกว่าในตอนนี้เขามาซ้อมเนี่ยเขาได้พัฒนาตัวเองไปด้วยเพราะว่ามีการแข่งขันสูงมากในทีมนะครับเลเวลตอนนั้นก็คือระดับท็อปเลยนะครับแต่ว่าพอมาถึงยุคนี้ยุคอาร์เตต้าเนี่ยนะครับก็จริงๆอาร์เตต้าก็เจอช่วงเวลาที่ยากลำบากตอนแรกใช่ไหมเราก็ต้องเปลี่ยนฐานผู้เล่นเยอะนะครับในช่วงแรกนะครับเปลี่ยนฐานผู้เล่นเยอะเพื่อการบริหารเรื่องหลายๆเรื่องด้วยเรื่องการเงินเรื่องอะไรด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าเขาพูดถึง2 ปีล่าสุดก็คือว่าจริงๆอาร์เซนอล2 ปีล่าสุด2 ปีก่อนอันนี้ก็คือเป็นทีมระดับท็อปใกล้ได้แชมป์มากๆใกล้แล้วนะครับนะแต่ก็เขาใช้คำว่าแก๊สหมดในช่วงท้ายมา2 ฤดูกาลแผ่วปลายแแก๊สหมดมา2 ฤดูกาลก็เขาบอกว่าก็เป็นปัญหาที่อาร์เซนอลต้องปรับปรุงเรื่อง mentality เรื่องนี้นะเรื่องสภาพจิตใจเรื่องนี้นะครับแต่ว่าพอมาฤดูกาลนี้เขาก็บอกเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมอาร์เซนอลถึงได้ไม่เหมือน2 ฤดูกาลที่แล้วนะครับนั่นเป็นปัญหาที่อาร์เตต้าต้องจัดการแล้วก็ต้องคอยที่จะให้ดีขึ้นมาเกมของเชลซีวันนี้ก็จะเป็นเกมที่สำคัญเกมหนึ่งเป็นการที่จะบอกให้เกมหนึ่งว่าเราจะอยู่ในระดับไหนแต่ว่าตอนนี้ก็คืออาร์เตต้าต้องกลับไประดับนี้ถามบิ๊กโซนิดนึงครับคิดว่าปีนี้อาร์เซนอลจะเป็นแชมป์ไหมโอ้อยากให้กันนะอยากรู้I think a lot of things have to go their way for that to happen. First of all, they're going to start winning games, and then hopefully, the 2 teams, the few teams above them start drawing or losing. You just don't want that gap getting too big, and come January, February, you have no chance of striking. In striking distance to make a challenge or make a difference. I think they need to win, they need to reduce that gap in points. They've got a chance if they go on a roll. It's early in the season. It's not way past, talking, January time. But they need to really start now if they want any ambition to win the Premier League. คำตอบก็คือว่าเอาจริงแล้วก็มีโอกาสนะครับนะก็มีโอกาสซึ่งหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับอย่างแรกก็คือว่าเราต้องเริ่มกลับมาชนะก่อนนะครับ
เริ่มกับมาก่อนตอนนี้ยังเร็วไปที่จะพูดนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงช่วงมกรานะครับช่วงมกราถ้าเกิดว่าอย่างที่เขาบอกเพื่อนเราเริ่มกลับมาชนะเริ่มกลับมาในฟอร์มแล้วอีกอย่างนึงก็คืออีกปัจจัยนึงคือลุ้นให้ทีมข้างบนเนี่ยเริ่มสะดุดกันบ้างซึ่งเมื่อคืนก็สะดุดแล้วทีนึงเมื่อคืนสะดุดทีนึงแต่ทีมนึงไม่สะดุดอีกทีนึงไม่สะดุดผมไม้ตีให้แล้วก็นั่นแหละครับก็คือตอนถึงเวลาช่วงนี้เราค่อยมาดูเพื่อว่าตอนนี้ต้องเริ่มกลับมาเพื่อไม่ให้อย่างน้อยเพื่อไม่ให้แก๊ปช่องว่างมันห่างระหว่างข้างบนมากเกินไปนะครับไม่งั้นพอถ้ามันห่างเกินไปมกราคมกุมภาพันธ์เหนื่อยนะยากก็สรุปก็คือยังมีโอกาสหวังว่าจะเป็นแชมป์ยังหวังอยู่ผมเห็นจากคนที่เคยผ่านความประสบความสำเร็จมาแล้วนะในการเบลเดี๋ยวลองถามเขาดูได้ไหมครับว่าตัวเต็งสำหรับเขาคือใครให้ทั้งสองท่านลองทายว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกจะเป็นใครผมขอทั้ง4อันดับท็อป4เลยท็อป4 Can you predict the top 4 this season in your opinion After last night Liverpool has to be the favorite at this moment. Okay. Manchester City second. Okay. Chelsea third. And Aston Villa number 4. Sorry. A lot of Arsenal fans here. แล้วก็บอกว่าลิเวอร์พูลตัวเต็งใช่ไหมครับแมนซิตี้เชลซีแล้วก็ให้อาร์เซนอลอันดับ4แบบเต็มส่วนนิดๆนะฮะเกินนิดๆนะTop 4 I think I got a sneaky feeling about Liverpool for some reason I don't know why I think City will get the second spot and I think Arsenal will do well and catch up with the rest of them and get third and I think the last spot I think the way Chelsea is moving and then they've got a lot more than Aston Villa and Nottingham Forest and all these teams. So I think they'll get there. Yeah, I think it'll be the right time for them. We've got a young team and to get in that last spot I think they'll be good for them. Yeah, good the top players, the young players, that'll be really good experience for them to get in Champions League and have that season of bringing them in and seeing how it really how the rock and roll of Champions League goes on. So yeah, we're going to get fourth. นี่ยังไม่มีใครให้อาร์เซนอลเป็นแชมป์เลยนะครับนั่นแหละสิก็เขาบอกว่าการเดิน2อันดับ2อันดับแรกของการเนี่ยพี่ก็อันดับ3โจว่าให้น้องเพชรโดนครับอันดับ4ก็คิดว่าเชลซีถึงเวลาแล้วปีนี้ที่พัฒนาขึ้นมาวิลล่าใช่ครับเป็นแข่งขันกว่าสลับกันผมมีเวลาสั้นๆมีท่านไหนอยากจะมีคำถามไหมครับ1ท่านฮะ1ท่านตอนนู้นเลยครับมาน้องดรเอาไมค์ให้พี่เขาหน่อยครับเชิญเลยครับเชิญเลยไปเลยนิดนึงถ่ายวิดีโอOkay. All of your entire career, who do you think the best manager in your mind? Also, Gudjonsen too and so Campbell too. Who you best manager? ผู้จัดการทีมที่คุณรู้สึกว่าดีที่สุดของทั้งสองท่านเลยครับ Well, for me, it's not easy to say one. So it's or Jose Mourinho or Pep Guardiola. But who gave me more importance was Jose Mourinho, and he made me or Chelsea team into champions. With Guardiola was different. Barcelona, many players difficult to play a big part with. Xavi, Iniesta, Yaya Toure, Thierry Henry, Samuel Eto'o, Leo Messi, Ronaldinho, Deco. It was my role at Barcelona was smaller than in Chelsea. In Chelsea it was much bigger. So probably Mourinho. ก็สำหรับคุณเช่นก็คือเขาบอกว่ามันพูดยากที่จะพูดมาชื่อคนเดียวชื่อเดียวเลยนะครับก็มันมีหลายชื่อสำหรับเขาแต่เขายกมา2ชื่อคือมูรินโญ่กับบาร์เซโลนากับเป๊ป กวาร์ดิโอลาที่อาจจะต้องพูด2ชื่อนี้ที่เขาอยู่แต่ว่าสำหรับเขาให้มูรินโญ่เพราะว่ามูรินโญ่เนี่ยทำให้เขารู้สึกสำคัญที่เชลซีเขาได้แชมป์กับเชลซีเพราะมูรินโญ่แต่พอเขาอยู่บาร์เซโลนาปุ๊บนะครับเป๊ป กวาร์ดิโอลาก็ดีแต่ว่าเขาเป็นส่วนเล็กของบาร์เซโลนาในตอนนั้น
เพราะว่าผู้เล่นอย่างที่เขายกตัวอย่างในยุคนั้นเลยใช่ไหมครับนะชาบี้เนสต้ายายาตูเล่องรีเมสซี่อะไรพวกนั้นนะครับทำให้เขาเป็นส่วนใหญ่เขาเลยคิดว่าณเวลานี้เขาให้คูณโยนะช่วงเวลา I think for me, I look at the managers that came at the right moment in my life when it comes to football, and I feel with Arsene Wenger is probably the one for me. The timing of me going to Arsenal, him being there, the system, because for me the football, I just love football and I played and I just loved it and I wanted to just play and win and compete. But all my life I was looking for a system, and that's what I felt with Arsene. He brought systems and he played in a certain way. Yeah, and he wanted to play on the ground, which I loved, and that kind of really amazing football that we was playing before Barcelona was playing. We were playing that football. There's a credit, okay, Barcelona took it to another level with Messi and all those guys, but we would have one of the first in the Premiership to play that type of football on a really tight pitch as well. Highbury is tight. I think if we played on maybe the stadium now, probably we would have scored more goals because some people just use the park and say, right, just break us down. But for me, Arsene Wenger, with his meeting him at the right moment with the systems and obviously the quality of players for sure, the list goes on. But for me, Arsene Wenger. โซแคมเบลก็ทุกคนได้ยินแล้วว่าคืออาร์เซนเกอร์นะครับผมสิ่งสำคัญที่สุดของเขาคือว่ามันเป็นช่วงเวลาของที่อาร์เซนเกอร์เข้ามาสิ่งที่เขามองคือช่วงเวลาที่โค้ชคนนั้นจะเข้ามาช่วยเปลี่ยนชีวิตเขายังไงใช่ไหมครับอาร์เซนเกอร์เขาย้ายมาแล้วเจออาร์เซนเกอร์แล้วก็เปลี่ยนชีวิตเขาในแง่นั้นในแง่ที่อย่างแรกเขาบอกเขาเป็นคนที่รักฟุตบอลอยู่แล้วเขาตื่นขึ้นมาไหนเขาก็เล่นฟุตบอลอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าอาร์เซนเกอร์เนี่ยเอาซิสเต็มเอาระบบเข้ามาให้เขาได้เล่นฟุตบอลบนพื้นมากขึ้นได้มีระบบมากขึ้นได้มีสไตล์การเล่นมากขึ้นนะครับในยุคนั้นเขาบอกว่าอาร์เซนอลก็เป็นทีมที่เล่นฟุตบอลบนพื้นก่อนบาร์เซโลนาได้ซ้ำนะครับที่เซนเกอร์ด้วยว่าเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลบนพื้นก่อนบาร์เซโลนาในยุคนั้นได้ซ้ำเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงนี้ถ้าเกิดว่าอาร์เซนอลช่วงนั้นเล่นในไฮเบอรี่ใช่ไหมแล้วสนามมันเล็กใช่ไหมครับเล่นบอลบนพื้นมันไม่ง่ายคนเล่นบอลจะรู้ดีว่าสนามมันเล็กแล้วบอลบนพื้นเนี่ยมันก็ยากกว่าพื้นที่มันแคบกว่าใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ้าเป็นยุคนี้ในยุคชุดเขาอะครับย้ายไปเล่นที่เมกเรนในสนามนี้นะอาจจะดีกว่านี้อาจจะยิงประตูได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาคิดว่าเรื่องซิสเต็มก็คือให้อาร์เซนอลมากกว่าครับขอเสียงปรบมือทั้งสองท่านด้วยนะครับกองของฝั่งของกองครับผมฝ่ายรุ่นขอลายเซ็นดีกว่านะครับ6ท่านผู้โชคดีครับอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอ่ยชื่อแล้วก็พี่เดินมาขอลายเซ็นท่านที่พี่อยากขอลายเซ็นแล้วก็ถ่ายรูปตรงกลางได้เลยผมมีตากล้องอยู่ตรงกลางให้นะครับเดี๋ยวขอปากกานิดนึงขอปากกานิดนึงนะโอเคนะฮะท่านแรกนะครับคุณพัทระครับคุณพัทระอยู่ไหมเอ่ยอยู่ไหมครับคุณพัทระงั้นผมข้ามไปก่อนนะฮะคุณพิมพัทราเจอเลยครับมาเลยโอเคอันนี้เป็นแฟนเชลซีนะครับนี่ได้เลยเดี๋ยวเราตัดไปนะครับคุณธนินนะครับคุณธนินนะครับโอเคตรงกลางเลยพี่ตรงกลางเลยเชื่อผมโอเคท่านถัดมานะครับคุณกิติคุณนะครับคุณกิติคุณเดี๋ยวเตรียมตัวได้เลยนะครับคุณกิติคุณนะครับแล้วก็คุณชัยพลหรือชัยพลนะโอเคเดี๋ยวเตรียมต่อจากที่คุณกิติคุณได้เลยนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณภูวดลท่านไหนภูวดลพี่ทำโอเคได้เลยเหมือนจะไม่มาคนนึงนะหรือว่ามาคนนึงครบนะโอเคยื่นตรงนะเดี๋ยวพี่กาดเขาจะช่วยนะพี่ต้องตกใจนะฮะพี่เขาอาจจะดูเข้มข้นในงานนะแต่พี่เขาใจดีนะฮะตรง
ชิญท่านตัดไปได้เลยครับเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับรอที่นึงรอที่นึงนี่เสร็จที่เสื้อเลยนี่ชุดนี้แชมป์ไร้พ่ายนี่เสร็จแล้วนั่งได้เลยนะครับเสร็จแล้วนั่งได้เลยนะเดี๋ยวเราจะวนไปถ่ายรูปทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราทำเวลาดีมากทำเวลาดีแบบนี้อาจจะมีผู้โชคดีได้อะไรเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้นะยิ้มปากกาหน่อยฮะยิ้มปากกาหน่อยฮะคุณพี่ฮะนี่ฮะปิดนิดนึงด้วยมีไหมล่ะมีไหมเท่าไหร่โอเคผมกดยังเอาอย่าถ่ายรูปครบยังฮะมีท่านหรือเปล่าเลยโอเคลำดับถัดไปนะฮะขออนุญาตเรียนเชิญผู้จัดการแผนการตลาดพื้นที่ร้านค้าบริษัทแบงคอกเมโทรเน็ตเวิร์คจำกัดนะครับคุณจิตรายานีนะครับแพรวงพลนะครับมาร่วมถ่ายรูปกับพวกเราด้วยนะครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเลยผมขออนุญาตเรียนถ่ายรูปด้วยนะครับรถตู้นะครัโอเคเดี๋ยวสเต็ปถัดไปเดี๋ยวเราเซอร์ฟี่ด้วยกันฮะทุกคนมาถ่ายรูปด้วยกันเลยครับเชิญได้เลยครับให้คุณดูด้วยไม่เห็นหรอพี่ไม่เห็นหรอ